तड़फ तड़फ दिल घायल होया, मैं चुप राख पिघल दे। नाम सपुर दिल बिच उन्हां दे, एक बंदा कन्यानो डांटी ने या यूसुफ डेठा, दौड़ दंदा बल आई। मैं यूसुफ कन्यानो आई, पुछ स्नेहा मैं यकूब नबी दा यूसुफ उजड़िया घर जिसदा, उसदा हाल मैं आख न सका, आख पे मर जावा। उसदा हाल तेरे बिच दर्दां हद्दां गुजर गया। वाह जी। नुग दिग खून दिगड़दा, तन थी सुक गया एक बाणी, अखीं थी बनियाई। एक पिंड पंजाब दे सारे ही दर्शकों नूं मेरी तरफों बहुत ही ज़्यादा अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार ते सत श्री अकाल। उम्मीद करते हाँ कि तुसी सारे ही ठीक ठाक होवोगे और रब सोना तुहानूं सारिआं नूं हमेशा चढ़दिया कला च रखे। ये तुहाडा बहुत ही धन्नवाद है, तुहाडा बहुत ही वड्डा योगदान आ इस चैनल वास्ते, पंजाबी विरसे वास्ते, कि तुसी साडी एफर्ट्स नूं पसंद करदे हो और तुहाडी इस एफर्ट्स दा, तुहाडे उन्हां कमेंट्स दा ही नतीजा है कि असी हर वेले हर रोज़ नित नवीं वीडियोज़ दे नाल हाज़र होने आ। ते अज असी आए हुए हैं ਚੱਕ नंबर 294 गाफबे, ਜਿਹੜਾ कि ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ डिस्ट्रिक्ट ਦੇ अंडर आउंदा है। इस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਾਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਬਾਦ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलामुअलैकुम जी, सत श्री अकाल जी। सारे सरदार भाइयों नूं बहुत सलाम पेश करते हैं जी। पहली वीडियो तो बाद इन्हां दी काविश राणे मुजाहिद दी, नासर कसाना साहब दी बहुत ही पसंद की गई, बड़ी वधिया काविश सीगी और बहुत मज़ा आया सानू, क्योंकि उस तो बाद सानू जिहड़े फिर साडे पिंड तो फोन आए आ, जिहड़ा साडा पिछोकड़ सीगा ज़िला लुधियाना और पिंड सी मेलों तो जिहड़े फोन आए आ साडे बहुत ही प्यारे दोस्त हुण बहुते बन गए सन, तां रिश्तेदारियां नालों वध हो गए आ। असीं ते रिश्तेदारां नूं घੱਟ फोन करदे, उन्हां नूं ज़्यादा करदे आ, जिन्हां च भाई बलवीर सिंह है, अपना साडे सरपंच साहब हैगे आ, होर उत्थे बड़े नाम ने, सोहण सिंह भाई ने, वो कैनेडा हुंदे ने, लेकिन उन्हां दा उत्थों सानूं फोन आंदा रहिंदा। साडे इस पिंड दे विच 6 किलोमीटर साडा डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह आ, 6 किलोमीटर का फासला बहुत नज़दीक आ और इस पिंड दे विच 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ तो खासकर लोग उठ के आए आ, ज़िला जलंधर, ज़िला हुशियारपुर और ज़िला डिस्ट्रिक्ट लुधियाना दे लोग इत्थे बैठे ने, मुख्तलिफ कौमां दे आए ने। मेलों दे विचों असी राजपूत बरादरी उठ के आई आ, गुज्जर बरादरी है, अराई बरादरी है और इस पिंड दे विच ज़िला हुशियारपुर दे विचों जट बरादरी काफ़ी साडे इत्थे बैठे आ और बड़े प्यार मुहब्बत ने एक दूए नाल रहिंदे आ और बुजुर्ग फिर पिछलियां गल्लां भी छेड़दे आ, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना दीयां गल्लां, मेलों दीयां गल्लां। मेलों दे विच ते साडे दादा परदादा दा दरबार शरीफ बाबा जी फतेह खान साहब दा है, उहदी वजह दे नाल सानू बहुत दावत दित्ती जांदी आ और असीं हुण पूरी कोशिश करांगे कि अपने दादे परदादे दे दरबार ते असीं आईए, हाज़री दईए, मत्था टेकण आवांगे और सारे अपने भाइयां नूं, भाई बलवीर हुणां नूं, भाई अपना जिहड़े साडे सरपंच साहब ने, उन्हां सारिआं नूं मिलण वास्ते बहुत दिल करदा है, बहुत ही ज़्यादा दिल करदा। वाकई वो ईद का दिन होएगा जदों असीं आके उन्हां नूं मिलांगे और अपना मेलों अपना पिछोकड़ देखांगे और प्यार मुहब्बत करांगे। बहुत मेहरबानी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू ਸੀਗੇ जी
ਰਾਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਖਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਮੁਹਤਰਮ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ, ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ 350 ਹੈ, ਜੱਗੂ ਵਾਲੀ 50 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆ। 349 ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਆ। 96 97 ਫਿਰ 95 ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੱਖੋ ਗਦੋਵਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਧਨਾਨਸੂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਨਵਾ ਚੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਕੂਮ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕੂਮ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਕ ਸ਼ੇਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਗਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਕੂਮ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਹੋ ਗਿਆ, ਢੇਰੀ ਬਾਜੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ, ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਅਰਾਈ ਆ, ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਆ। ਹਰ ਕੌਮ ਵੱਡੀ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਝੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਤਰਖਾਨ, ਲੋਹਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰਾਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲੋਂ ਤੋਂ ਚੱਕ 294 ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है बाबा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक ठाक हो? ठीक है, शुक्र है। सुनाओ तुसी फिर किदा कैसा लग्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? क्या बात है, माशाअल्लाह। ਤੇ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ, फोन आंदे बड़े आंदे फोन। मुंडा बहुत आंदे भाई, की करिए हम? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਐਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਡਾ ਜਮਨ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਬੇ ਖਾਨ ਦਾ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਐਡਾ ਦਰਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਜੇਠ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾ ਫੇਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਹਰ ਵਾਲੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰਬੀਕ ਸ਼ਾੜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਬਾਬਾ ਜਹਰ ਵਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਹਰ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਮੇਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਆ ਜਹਰ ਵਾਲੀ, ਲਖਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਨਾਮ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਹਰ ਵਲੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੱਲਿਓ ਖਾਨਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲੀ ਖਾਨਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਗਦਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਪੀਰ ਅਲੀ ਹਸਨ। ਪੀਰ ਅਲੀ ਹਸਨ ਮੋਤੀਆਂ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨਾਲ ਕਰੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜਹਰ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਚਲੋ ਚੂਰਮਾ ਉਹਦੇ ਸਵਾ ਮਨ ਚੂਰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਮਨ। ਚੂਰਮੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਚੂਰਮੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਚੂਰਮਾ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਦੋ
या 2.25 है वो लेके आ गया जुमेरात हाँ या कोई होर वो सुखया कुछ होर सुख लिया वो भी लेके आ गया दूध सुखया दूध लेके आ गया सही 2 मन दूध हो जाता था 2 मन पूरियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ रफीक शहरी फकर मैंने हमने थे 4 जने 4 घाटे है बारिश से बहने थे जुमेरात माई लगे थी बाहर से बैठो 1.25 मन चूरमा माई 1.25 मन चूरमा लेके गई 1.25 मन चूरमा ओदे बोर्ड ने पुड़पड़ी से सिंह मारिया पुड़पड़ी जैक पुड़पड़ी दे सिंह मारिया वो बेला बाहर आ गया अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜਹਰ ਬਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਿਆ ਥਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਹਰ ਬਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਸੀ ਵਾਹ 1.25 ਮਣ ਚੂਰਮਾ ਸੁਖ ਲਿਆ ਵਾਹ ਜੀ 1.25 ਮਣ ਚੂਰਮਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੱਬ ਹੋਣੀ ਚੀਨੀ ਲੱਦ ਦੇ ਦੇ ਵਾਹ ਬਾਈ ਜਰਦਾ ਚੀਨੀ ਡੀਪੂ ਦੀ ਚੀਨੀ ਡੀਪੂ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਲੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੂ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਡੀਪੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬਿਠਾ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ 7 ਮੀਲ ਦਾ ਆ ਕੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਬਾਬਾ ਜਹਰ ਬਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਰਤੀ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧੀ ਚਲੀ ਜਾ ਆ ਬੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੋਰ ਪਾ ਵਾਹ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚੂਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਭਾਗਪੁਰ ਵਾਹ ਭਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਪੁਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਾੜ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੁੱਧ ਸਿੱਖ ਲੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਬੇ ਜਹਰ ਵਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਲੱਖੋ ਗੱਦੋਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜਹਰ ਵਲੀ ਦਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਹੁਣੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੁਲਜੀਤ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਲੋਂ ਤੋਂ ਲਖਵਾਲ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਲਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਟੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੀਹਿਲਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਮੀਹਿਲਾ ਪੋਤਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਮੀਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਉਹ ਸਰਵਣ ਤੇ ਸੁਰਜਣ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਪਤੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ शर्मन राम वाह सुरजन राम जेड़ा था वो मेरा हानि था ये छोटा था ਤੇ ਕੇਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੇਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਕੇਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ हाँ केशराम भी था लोहारा का भाई का 4 लोहार थे 4 भाई थे सही ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਸ਼ਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਰਿਆ ਮੀਰ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਮੀਰ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਰਾਬਤਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਅਡੂਲ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਉੜ ਕੇ ਜਰੇ ਜਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਭੋਗ ਪੈਦਾ ਮੇਰੋ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੰਮਣ बड़ी कबड्डी खेली बड़ा गतका खेलिया बड़े घूमते रहे कोई अंत नहीं छड्डिया रफीक शहरी के नाल खिलाउंदे भी रहे रफीक शहरी कौन सीगा जी वो सादा फरीद लीबू ने बनया सही शेरो शायरी करदा सी क्या बात है इन्नी कहने नहीं कवालियां लिखणियां सही सारियां कवालियां लिख लो ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੋਣਾ ਨੀ ਅੱਖੀ ਅੱਜ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨੀ ਅੱਖੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੋਣਾ ਨੀ ਅੱਖੀਓ ਅੱਜ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨੀ ਅੱਖੀਓ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਓ ਆ ਕੇ ਮਾਹੀ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹ ਫੇਰ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਾ ਪਾਈਓ
अज नित दा रोण मकाइयो नी अखियो रज रज के दर्शन पाइयो नी अखियो। वाह सब को करया हर शय करी है जाने बुजुर्गों ने गलत ਕੰਮ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦੌਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੱਟਿਆ ਦੌਰ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਾਂ ਕੀ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰੁਪਈਏ ਦਾ 6 ਕਿਲੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਦੁੱਧ ਆਮ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾ। ਘੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਿਲੋ। ਵਾਹ ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਘੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਈਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। 9 ਮਈਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਬਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 9 ਮਈਆਂ 4 ਬਲਬ 1 ਕੋਸ 100 ਭੇਡ। ਹਾਂ सब छड़ के आ गया। अच्छा अल्लाह जी कोल एक मिंजा नहीं चक्या जेड़ा घर खा बस जानवर अपने छड़ के ते बस आ गए। बहुत 2 जोड़ के ले आए थे। 2 बोल वो लुधियाने थाइयां ले आंदे बाकी उन्होंने नथा कर सकतियां भी जाओ पर। वाह काले हगन ते हुण जेड़ा वा भी तुसी उधर दी तैयारी है तुहाडी अज कल जाण दी, रब खैर रखे। ते किद्दां लग रहा भी मतलब की सोचदे हो तुसीं भी तुसीं मेलों नूं जा रहे हैं कि खाब आउंदे आ, कोई सोचां आउंदियां इहो जिहियां? सोचां काहदियां आउणियां, असीं तां रहिंदे ही उत्थे। क्या बात है। हाँ असीं तां कहने आ छेती छेती मुक पैणे असीं घर सज्जणों ने जाना। हाय हाय असीं तां बहुत करने बड़ा प्यार नाल करदे। सानू तो प्यारे ही लोग बहुत अगले जेड़े साडे घर ने। वाह बहुत प्यारे लगदे। यकीन कर भैणां भाइयां नाल भी सोहणे लगदे ने जेड़े साडे घर रहंदे। वाह बाहर जी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਬਾਤ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠਾ। ਵਾਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲੋਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਪੰਚ ਹੈ? ਹਾਂ अच्छा ईश्वर राम का मुंडा था। सोजन और सरबन 2 भाई थे। वो सोजन मेरा हानी था, सरबन छोटा था। सरबन राम छोटा था। 5-4 थे अपने घर इन्होंने बस। वो भी बेचारे अल्लाह नूं प्यारे होगा बहुत होगा। मैं ना किनू हाँ सरपंच हैगा बेचारा अर्जन राम दे पोते है। उन्होंने मिलना है नामे दे नामे राम दे मुंडे का पता नहीं वे है ओ जिला हैगा वीर का पोता उन्हें लाई है फिर गद्दवाल लखवाल की लक्की। अच्छा वो कहना मैं आके बाबे फतेह खान दे झाड़ू देना। बड़ी बात है। मैं ਉੱਥੇ ਭੇਰੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਭੇਰੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਹਬਾਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਛਿੰਝ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ 20ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਪਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤਾ ਉੱਥੇ ਤਾਰੀ ਦੀ ਛਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾ ਉਹ। थानेदार कहना आला 10 रुपये 1 छाल होर दिखा। उन्हें ताली की छाल लाई है हाथ करके ऊपर जाके। बस बड़ा फरोज हाँ राजपूत था। बड़ा चंगा तखड़ा मुंडा था। घोड़ा चंगा सुथरा था बहुत सुथरा घोड़ा। सही ये मिले अपने दलीप होनी घोड़े है। ਇਹ ਟਾਂਗਾ ਬੰਨਾ ਫੈਂਦਾ ਦਲੀ। ਇਹ ਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ
ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਘੋਲ, ਕਬੱਡੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਲਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਅੱਖ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ 'ਚ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭੈਣ ਆ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਲੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ, ਮਿਲਵਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਤਾ। ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਭਿਜਵਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਭਿਜਵਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਐਡਰੈਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਹੁਣੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਲੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਲੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਪ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਚਾਅ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਲੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਿਜਵਾਇਓ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਣ ਉਹ ਲੈਟਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਔਰ ਉਹੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਲੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਲੋਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮੇਲੋਂ ਦੇ। ਮੇਲੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਭਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਰੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਉਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਰਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਗਹਿਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਦਾਦਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਖਾਜਾ ਕਮਾਲਉਦੀਨ। ਖਾਜਾ ਕਮਾਲਉਦੀਨ ਗਹਿਲਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ। ਕਮਾਲਉਦੀਨ ਗਹਿਲਿਆਲ ਦੇ ਦੇਸ਼। ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਗੁੰਮਜ ਬਣਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਓਨਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ
ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਸੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਜੁਲੀਏ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਵੇ, ਖਤ ਆਵੇ, ਫੋਨ ਆਵੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਰਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੋ ਚੱਕਰ ਲਾਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਕਸਟਮ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਰਾਬਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਉੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉੜ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਮੌਜੂਦ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆ। ਅਕਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹਤ ਆ, ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਯੂਸਫ ਵਾਲਾ ਸਲਾਮ ਮੰਗੋ, ਹੁਬ ਵਤਨ ਦੀ ਗਾਲਬ ਹੋਈ, ਭਾਈਆਂ ਮਿਸਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਬ ਵਤਨ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਬ ਵਤਨ ਦੀ ਕਾਇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਰਾਜਪੂਤ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਲਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਲੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਬਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮੇਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਣਾਈਏ, ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਲੈਂਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।